Hi all, today you are going to see the methods used to determine reaction mechanisms. Most importantly, four methods have been employed. The first one is the product analysis, second one is isolation of intermediates, third is isotope labeling, and fourth is stereochemical and kinetical studies. The combination of stereochemical and kinetic studies have been employed. So let's examine each of them separately. First one is product analysis. Here, the compound given is 1, 2, 3, 4. 3,3-dimethyl butene. 1 butene is the product, is the substrate given here. On addition of HCl, according to Markovnikov's rule, we are expecting this product. Okay, you'll be remembering Markovnikov's rule. It was, I'll just give you the simplest example: CH3, CH double bond, CH2 propene plus HCl. Okay, so when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, HCl is an unsymmetrical reagent that is added to an unsymmetrical alkene. The positive part adds to that carbon which contains more number of hydrogens that you have studied in your +2 classes thoroughly, right? But I'll just give you another an example, or I'll illustrate the same example for you here once again. This is the first carbon, this is the second carbon. The hydrogen can attack both sides. Okay, there are two possibilities for the hydrogen to attach. One is the first carbon and the second carbon. But the hydrogen goes to that carbon which contains more number of hydrogens. So first carbon contains two hydrogens, whereas second carbon contains only one hydrogen. Therefore, the hydrogen attaches the first carbon, right? So you'll be getting CH3 CH2, and here hydrogen attaches, and as a result here positive charge is formed on this carbon atom, and at that position this chlorine gets attached. Okay, so you will be getting 2-chloropropane. This is the Markovnikov's product. Okay, and now come to our example, the problem. Here it is 1, 2, 3 and 4. There are 4 carbon atoms. So the substrate is 3,3-dimethyl 1-butene. Okay, you are adding HCl. So according to Markovnikov's rule, the product should have been this one, right? Okay, the product should have been this one because hydrogen is attaching the carbon which contains more number of hydrogen atoms, right? And the Cl should come here on the second carbon atom. So the expected product is this one, which is the name of this compound will be 2-chloro 3,3-dimethyl butane. Okay, 2-chloro 3,3-dimethyl butane. This is the expected product, but to our surprise, the major product is the unexpected product, which is, what will be the name of this compound? 1, 2, 3, 4. So 2-chloro 2,3-dimethyl butane. Okay, 2-chloro 2,3-dimethyl butane is the major product. And if we want to propose the mechanism, we have only with our hand is the product. Okay, so we are analyzing the product. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആക്ച്വലി യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഓൾ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, ഇൻ ദ 4th semester. But we have to explain to എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ I have to tell you a little bit more about this. Okay, so നമ്മൾ പറയുന്നു first step is H plus addition ആണ്. H plus can be added to both these carbon atom. One first carbonൽ ആഡ് ചെയ്യാം, second carbonൽ ആഡ് ചെയ്യാം. But first carbonൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് H plus first carbonൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് second carbonന് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുക. So this is a stable secondary carbocation. Okay, secondary carbocation. Hydrogen secondൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ CH2 പ്ലസ് ആണ്, അത് പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കോണിക്കോവ്സ് റൂളില് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉള്ള കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് അഡ്ജസന്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഗെറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എ സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റയോൺ ഇസ് ഫോം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കോണിക്കോവ്സ് റൂൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. H പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ്. ആൻഡ് Cl മൈനസ്, ഇവിടെ പ്ലസ് കാണുന്നില്ലേ, സോ Cl മൈനസ് വിൽ ആഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം ടു ഗിവ് യു ദ എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. Okay, ഇവിടെ എന്തോ 3 carbon atoms, yeah, to give you the expected product.
Fine. But product says that the reaction doesn't proceed through this manner. Okay. കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എന്ത് ഇങ്ങനെയല്ല റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുക. പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ എന്താണ്, ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് എന്ത് 2 മീഥൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണിലാണ് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ 2 മീഥൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണിൽ ക്ലോറിൻ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 2 മീഥൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വേണം അല്ലെ. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാലാണ് ക്ലോറിൻ വിൽ ഗോ ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ഓവർ ദേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും? അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, കാർബോകാറ്റയോൺസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് റീഅറേഞ്ച്ഡ്. നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു, അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരിടത്ത് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 3 മീഥൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മീഥൈൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ. സോ ഹിയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഒബ്റ്റെയിൻ. അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 2 മീഥൈൽ വന്നു, ഒരു മീഥൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് മീഥൈൽ വന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടന്റ് കാർബോകാറ്റയോൺ ഇസ് എ മോർ സ്റ്റേബിൾ ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റയോൺ. ഓക്കെ, ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇസ് എ മോർ സ്റ്റേബിൾ ടെർഷ്യറി carbocation, and Cl minus attaches to give you this major product. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് മാർക്കോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് അത് മൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് സംതിങ് എൽസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ഹാവ് അനലൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു. അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്, ഇത് ലീസ്റ്റ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് understanding the reaction mechanism. Okay, by analyzing the product we can come to a conclusion that through which mechanism the reaction might have proceeded. Okay, now let's see the second one, that is the isolation of intermediates. Many organic reactions proceeds through intermediates. നമുക്കറിയാം intermediates are carbocation, anion, radicals, carbenes, nitrines. 5 main types ആണ് intermediates ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും intermediate വഴിയായിരിക്കും പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ ചില intermediates എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ the intermediates will be more stable. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, we can isolate that intermediate. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവർ സെയിം റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. മനസ്സിലാവും? ഒന്നും കൂടെ I'll give you the example. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ഇതൊരു അമൈഡ് ആണ്. RCONH2 plus bromine in presence of NaOH will give you primary amines. Okay, RNH2 plus sodium bromide the byproducts ആണ്. അപ്പോൾ amides are converting into amines in the presence of bromine and NaOH. ഇതാണ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ. ഈ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, നൈട്രീൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, നൈട്രീൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു stable alkyl isocyanate intermediate. Okay, first nitrogen intermediate is formed, that is rearranged to give a stable alkyl isocyanate intermediate. Okay, അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പറയണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഐസോസൈനേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് NaOH മാത്രം കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് NaOH മാത്രം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സെയിം പ്രൈമറി അമീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ എബോവ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ത്രൂ നൈട്രീൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് which is converted to the more stable alkyl isocyanate intermediate. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് NaOH ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ഐസോസൈനേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിനാണ് നമ്മൾ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രോമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഐസോസൈനേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആൽക്കൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് NaOH വേറൊരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറെ NaOH സെപ്പറേറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് നമ്മുടെ സർപ്രൈസ്, ടു our surprise, what can we observe? We can observe that the formation of a primary amine over there. Okay, which means that the above reaction, Hofmann bromide reaction, proceeds through an alkyl isocyanate intermediate. Okay, now let's move on to our third example, or third method. This is interesting. This is called isotope labeling. Okay, isotope labeling.
അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ആ രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ you might have seen this one, Claisen rearrangement in your lower classes, right? So this is the rearrangement of the allyl phenyl ether to ortho-allyl phenol. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്താ, I'll write it here. OCH2 CH double bond CH2, that is rearranged to OH CH2 CH double bond CH2. നോക്കുക ഇവിടെ എന്തേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, ഈ ബോണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ CH2 CH double bond CH2 ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഉള്ളത്, പ്രോഡക്റ്റിലും എന്ത് തന്നെയാണുള്ളത്, CH2 CH double bond CH2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഈ പീസ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഓക്കെ, ഈ പീസ് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ, അങ്ങനെ പറയാം. ബട്ട് ആക്ച്വലി റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐസോടോപ്പ് ലേബലിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെയല്ല റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ഐസോടോപ്പ് ലേബലിംഗ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എവിഡൻസ് വിത്ത് എവിഡൻസ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കാർബണില്ലേ ലാസ്റ്റ് കാർബൺ, തേർഡ് കാർബണിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് C13 ഐസോടോപ്പ് ആണ്. കാർബണിന്റെ C13 എന്താണ്, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ C13 ലേബിൾഡ് കാർബൺ ആണിത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സപ്പോസ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. മെക്കാനിസം അങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലേബൽ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത്, ഇതല്ലേ C13 ലേബലിംഗ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലേബൽ ചെയ്തത്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്, മനസ്സിലായാലും. അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർ വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ബട്ട് സർപ്രൈസിംഗ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം പ്രോഡക്റ്റിൽ സ്റ്റാർ എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ടു ദ കാർബൺ വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്. അപ്പൊ എന്താ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെ അവിടെ പൊട്ടിച്ച് താഴേക്ക് വെക്കുന്നതല്ല മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിസം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സമർസോൾട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു മലക്കം പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. OCH2 CH double bond CH2, ഇതാണ് സ്റ്റാർ മാർക്ക്ഡ് കാർബൺ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് കാർബൺ ആൻഡ് ദിസ് ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ടു ഗിവ് യു ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓവരും. എന്നിട്ടോ ഇവിടെ CH2 ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് CH2 ആണ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. CH double bond CH2, right. Now എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് aromaticity has to be regained. So ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, അതാണ് OH ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം. ഇങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിസം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എവിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, ബൈ ദ ഐസോടോപ്പ് ലേബലിംഗ്. ഓക്കെ, C14 ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഐ എം സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞു C13 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കാർബണിന്റെ C12 ആണ് നോർമൽ ഐസോടോപ്പ്, ഏറ്റവും അധികം അബണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ല. C13 C14 ഒക്കെ എന്താണ്, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് C14 ആണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് C13. അപ്പൊ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അതും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള PG ഒക്കെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്നു എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ. എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ കമ്പൈൻ ടു ഗിവ് അൻ എസ്റ്റർ അല്ലെ, ഒരു വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ there are two possibilities. ഞാൻ പറയുന്നു RCOOH പ്ലസ് R-OH അല്ലേ, HOR'. ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിന്റെ OHഉം ആൽക്കഹോളിന്റെ Hഉം. മനസ്സിലായല്ലോ, ആസിഡിന്റെ OHഉം ആൽക്കഹോളിന്റെ Hഉം കൂടെ എലിമിനേറ്റഡ് ആവുക ടു ഗിവ് RCOOR'. ഓക്കെ, ഇതൊരു വഴി. രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം, RCOOH പ്ലസ് R'OH. സെയിം വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ നടക്കാം, ആസിഡിന്റെ Hഉം ആൽക്കഹോളിന്റെ OHഉം.
to give you the same product, same ester കിട്ടും RCOOR dash. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം? ഏത് OH ആണ്, OH ഏതെന്ന് പോകുന്നു, H എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? We will be star marking. എങ്ങനെ? ഇവിടെ ഓക്സിജൻ 18 ഐസോടോപ്പ് ഉണ്ട്. ആസിഡിലുള്ള OH ഇല്ലേ? ആസിഡിലുള്ള OH RCOOH പ്ലസ് അഗെയിൻ ഞാൻ സെയിം ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് HOR dash. അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആസിഡിലുള്ള ഈ OH ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അസൈൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പറയാം. അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ, ഈ ഓക്സിജനെ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി റിയാക്ഷൻ നടത്തി ഇപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റില് RCOOR dash. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല? പ്രൊഡക്റ്റിൽ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ, പ്രൊഡക്റ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ, ഇതിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്തല്ല? റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ല. ബട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? H2O. ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായല്ലോ? കിട്ടിയ എസ്റ്ററിൽ ആ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ ഇസ് മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ വാട്ടറിൽ എന്തുണ്ട്? സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത വാട്ടർ, സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന വാട്ടർ ആണ് കിട്ടിയത്. അതിന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോയി, പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എലിമിനേറ്റഡ് ആയി പോയി. അപ്പൊ സ്റ്റാർ മാർക്കിലുള്ള ഓക്സിജൻ പോണെങ്കിൽ OH has to be removed from the acid and only hydrogen is getting removed from the alcohol to give you the ester. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. This is the very important example. Okay, hope it is clear for you. Now let's move on to other method. Here comes the last method, which is the stereochemical and kinetic studies. Okay, here we are taking an example of the hydrolysis of methyl bromide. We are taking methyl bromide, we are adding a base and we are getting methanol. Okay, to establish its mechanism, we are looking at the kinetics. Okay, first, if we are looking at the kinetics, from the kinetics of the kinetic studies, we have understood that it is a second order reaction. Okay, from the kinetic studies, we have understood that it is a second order reaction. Second order reaction means the rate depends upon, ഇവിടെ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, റിയേജന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the rate of the reaction depends upon the concentration of both the substrate and reagent. Okay, that means the reaction depends upon the concentration of methyl bromide and OH minus. അപ്പോൾ rate determining സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവണം? There should be both of the substrate and reagent should be present. Okay, ആ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെ? This is the methyl bromide and this OH minus attacks from the back side. അപ്പോൾ back side നെ attack ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? The CBr bond, Br will be removed. Okay, so in the transition state, ഇതാണ് slow state and this is the rate determining step. Okay, ഇതാണ് rate determining step എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം in the transition state you can see methyl bromide and OH minus. Okay, അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? You can see both the substrate and reagent. പിന്നെ ഇത് നോക്കുക, എത്രത്തോളം ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം CBr bond will be cleaved. Okay, so ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് COH bond ഫോം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് Br will be removed as Br minus. Okay, and നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? From kinetics we have understood that it's a second order reaction. To explain this observation, we have proposed a mechanism in which the reaction proceeds via a transition state. In that transition state, we can see both the substrate and the OH minus. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് rate concentration of both substrate and OH minus ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്ട്രാ എവിഡൻസ് ആണ് ഫ്രം ദ സ്റ്റീരിയോകെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റീരിയോകെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഈ മെക്കാനിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം OH കംസ് ഫ്രം ദ ബാക്ക് സൈഡ്. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് OH വരുന്ന സമയത്ത് കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവിടെ CBr നോക്കുക, അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ നോക്കുക. 3 ഹൈഡ്രജൻസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, Br ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ OH എന്താണ്? അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ OH വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കാർബണിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റും എന്ത് ജസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇത് SN2 മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയാം. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് വൺ ഓൾസോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ യുവർ 4th semester. Okay, there I will be explaining this one more in detail.
as of now, what you have to understand is that this is SN2 mechanism, that is nucleophilic substitution by molecular mechanism. In this, it proceeds through a transition state. Pinne parayendad endanu vechal, if the substrate is optically active, okay, I hope you are well versed with stereochemistry part. So if the substrate is optically active, suppose substrate plus aanu dextrorotatory aanengil, the product will be 100% endayirikkum levorotatory. മനസ്സിലായല്ലോ? The substrate is optically active. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു? In the case of this SN2 mechanism, 100% stereochemical inversion takes place. Okay, 100% stereochemical inversion takes place. Substrate optically active ആണെങ്കിൽ, അത് ഡെക്സ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ 100 പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? 100% ലീവോ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് 100% സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലീവോ ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡെക്സ്ട്രോ ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇതുണ്ടല്ലോ, സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, optical activity measure ചെയ്യേണ്ട സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും whether the product and substrate അവരെന്താണ്, ഡെക്സ്ട്രോ ആണോ ലീവോ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് എവിഡൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രം ദ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റീരിയോകെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ദ OH മൈനസ് അറ്റാക്സ് ഫ്രം ദ ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സപ്പോസ് അത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CH3 ഇവിടെ Br ഉണ്ട്, OH മൈനസ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. OH മൈനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിൽ നിന്നാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. സപ്പോസ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നൂടെ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു? പ്ലസ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഓറിയന്റേഷൻ ആൽക്കൽ ഹാലൈഡ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഡെക്സ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ വരുന്ന ആൽക്കഹോളും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഡെക്സ്ട്രോ തന്നെയായിരിക്കും, പ്ലസ് തന്നെയായിരിക്കും. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് OH മൈനസ് അറ്റാക്സ് ഫ്രം ദ ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 4 main methods used to employed to understand the reaction mechanism. Hope this topic is clear for you, and thank you very much for watching.